wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Asep ya, putra almarhum Pak Jibudi ya. Belum Pak Budi ya. Bin Asral ya, dan segenap keluarga Sohibul Musibah yang mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan. Semoga insyaallah jalan beliau akan lapang, tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Amin. Para sesepuh ya, mungkin Pak Ketua RW, Ketua RT, Pak Haji dan sebagainya yang tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Ketika saya diberitahu saat Usep bahwa Pak Budi wafat, saya kaget juga ya tadi siang. Dan saya bersaksi, insyaallah beliau orang baik ya. Dan insyaallah husnul khotimah ya. Kenapa demikian? Ya, ada 4 alasan buat saya ya, yang membuat saya bisa menyimpulkan beliau insyaallah menjadi orang yang salah satu hamba yang mulia di alam barzakh sana. Yang pertama, beliau wafat sebelumnya sakit ya. Tadi saya tanya ke Pak Haji, sakit ginjal ya. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasul, asyuhadau khamsah. Orang mati syahid itu ada 5 macam ya. Al-mat'un, yang pertama orang yang terkena ujian, mendapatkan penyakit yang mewabah ya, taun atau penyakit yang mewabah. Masuk mungkin yang sekarang ya, corona, demam berdarah dan sebagainya. Yang kedua, wal mabtun, orang yang diuji Allah dengan penyakit perut ya. Tapi ini maknanya luas, maksudnya di sekitar perut. Nah, ginjal itu adanya di perut ya. Dia sudah berikhtiar, berobat, sudah berdoa luar biasa ya. Tapi kemudian Allah mewafatkannya. Itu mati syahid. Ya. Dan yang ketiga, wal gharik, orang yang tenggelam. Yang keempat, wasahibul hadmi, orang yang tertimpa benda berat. Yang kelima, fisabilillah, semua orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi kategori yang pertama, Pak Budi wafat menurut hadis ini adalah beliau syahid akhirat. Nah, ini luar biasa ya. Ya, jadi ada orang-orang yang diwafatkan dalam posisi yang sangat mulia, yaitu syahid akhirat. Tadi yang 5 tadi. Dan yang kedua, mengapa saya simpulkan Pak Budi ini husnul khotimah dan insyaallah Allah muliakan di alam barzakh sana? Karena sakit itu adalah penggugur dosa. Dimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma yusabbul mu'min hatta syaukata yusaki bih illa kataballahu anhu hasanatan wa qutat anhu khati'atan." Orang beriman yang diuji sakit dan ujian-ujian yang lain, dia ikhlas, dia sabar, dia ridha, dia berobat, dia berdoa ya. Maka sebelum sembuh sakitnya, apalagi sampai setahun ya, gak usah setahun, sehari saja, dia ikhlas, dia ridho dengan penyakit itu, dia sabar, dia berobat, dia berdoa. Semenit saja itu menggugurkan dosa bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Apalagi sakitnya berbulan, bertahun, itu bersih luar biasa. Maka ketika dia wafat atau ketika dia sembuh, kasobi waladat ummuhu, dia seperti bayi yang bersih dari dosa-dosa tadi. Dan saya yakin beliau orang yang sangat sabar. Karena rata-rata kalau orang udah tua itu sabar-sabar ya. Dia mau ngapain lagi, kira-kira begitu kan?
Jadi yang pertama dari status wafatnya adalah mati syahid akhirat, itu luar biasa. Yang kedua adalah tadi wafat dosanya bersih. Yang ketiga, mengapa saya menyimpulkan beliau itu mulia di sisi Allah di alam barzah sana? Karena yang saya saksikan ya sejak saya ikut mengisi taklim, setahu saya beliau selalu hadir ketika ada saya ngisi pengajian. Dan hadis sahih riwayat Imam Tirmizi menyebutkan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, ya kan dari rumah Pak Asep ke masjid musholla, beliau mungkin berniat sholat subuh juga niat taklim. Fa huwa maka dia fi sabilillah sedang berjihad ilmu hatta yarji sampai pulang ke rumahnya. Jadi kalau selama beliau masih hidup tiap subuh ikut pengajian, Sabtu Minggu subuh, itu betapa beliau mendapatkan pahala jihad yang luar biasa, begitu banyaknya. Ya. Maka saya mengatakan bahwa insya Allah beliau mulia di alam barzah sana. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa saya simpulkan beliau adalah salah satu hamba Allah yang mulia, wafatnya mulia? Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, apa amal yang paling afdol? Ayu amalil afdol ya Rasulullah. Apa amal yang paling afdol? Wa ahabbu ilallah. Dan Allah sangat cinta dengan amal itu. Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Setahu saya belum datang, dia udah datang. Ini artinya luar biasa. Di surat An-Nisa 103 itu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu sudah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Maka siapa yang tepat waktu, Allah sayang betul. Kita punya karyawan tepat waktu, nggak usah minta, bisa kasih bonus. Nah, jadi beliau mendapatkan amal yang disebut oleh Nabi tadi, amal yang paling baik. Jadi 4 alasan ini yang saya menyimpulkan, insya Allah Pak Budi itu husnul khotimah, mati syahid akhirat, mati dalam keadaan bersih dosanya, dan mendapatkan tadi amal sholat tepat waktu yang itu adalah amal yang terbaik. Amin ya rabbal. Mari kita baca tahlil la khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyati syai'ul lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila khadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين ولجميع الملائكة المقربين خصوصا أولياؤك وعبادك الذين لا يخافون عليهم ولا هم يحزنون إلا بك شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Susun ila almarhum Bapak Fudi bin Asraf. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'hu anhu. Khususan ila jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan abana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikha wa masyayikhina wa liman istama'na huna bisababi syai'un illa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita baca Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا إني دل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضر وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin nahya 'alaiha namut wa biha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin wa bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا من حمد الشاكرين حمدا يافي ما يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ويا قاضي الحاجات خصوصا إلى المرحوم بابودي بن أسر اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبره راضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبره راضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبره راضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران. اللهم ارفع درجته في حياته وفي موته وفي برزته وفي قبره وفي آخرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل رحمته ومغفرة عليه. اللهم انزل رحمته ومغفرة عليه. اللهم انزل رحمته ومغفرة عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan ke Pak Sef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.